ثم إلى أرواح والدنا لكم خاصة أمتنا المسلمين عامة ثم إلى صاحب الصلاة الإمام أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزري وأصوله وفرعه الإمام محمد شيخ مشايخنا الحبيب محمد بن أبي بن عباس المالكي وكل ما ذكر أسماء في هذا المجلس من العلماء وأولياء الصالحين الغربي ثم إلى أرواح كافة من كل نحن فلم بان دار السلام كل المسلمين خصوصا تقدم في هذا المصلى في هذا الحرم من العلماء والأولياء الصالحين أن الله يتغشاهم برحمة ويسلم الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكلماتهم وفاتهم في الدنيا والآخرة جانبة أن كل خير دافت أن كل شر نعم بالمسلمين إلى وقت النبي فاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماهين صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاكب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الرسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتفن سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكلم سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجم سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم
سيدنا الشهير سيدنا الشاهد سيدنا الشهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهور سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل سيدنا السراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا محمود سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مسعود سيدنا مهدي سيدنا مبين سيدنا مؤمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو قوة سيدنا ذو هرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو فضل سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا المتفاكر سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عجيب سيدنا جمال سيدنا أبو قاسم سيدنا أبو طاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب سيدنا أبو طاهر سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك اسمه سيدنا الصالح سيدنا مصلح سيدنا محمد سيدنا صادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا سيدون سيدنا سيد المرسلين سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا خالد بن المعجلين سيدنا ولي الرحمن سيدنا برون سيدنا وبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه سيدنا نسيح
سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل سيدنا كبير سيدنا شريف سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا المقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافي سيدنا متقين سيدنا بارك سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شافي سيدنا واصل سيدنا منصور سيدنا سائر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائر سيدنا هادي سيدنا محيي سيدنا مقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عالم الإيمان سيدنا عالم اليقين سيدنا طيب الحياة سيدنا محمد الحسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقيم الرحمة سيدنا صاحب العباد سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا محمود العلم سيدنا محمود العلم سيدنا محمود الشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الرضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الحجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرضا سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المنبر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدير سيدنا صاحب الروح سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الرحمن سيدنا صاحب الريان سيدنا صاحب اللسان سيدنا ضعف الجلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا صاحب الإسلام سيدنا سيد القرنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الهدى سيدنا صاحب الله سيدنا صاحب القلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حافظ القرآن سيدنا حافظ الهدى سيدنا حافظ الله سيدنا حافظ الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين الحرام سيدنا صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم اللهم
والحسن على السنة والجماعة وشوق إلى رضاك ولقاء ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وعطيه وسكنة الفضيلة وشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك علم عليك المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, jamaah majelis salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis taklim musalla al-ikhlas, musalla Kiai Abdul Samad, Kampung Sungai Juju Laut, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita diberikan Allah kemampuan untuk istiqamah duduk di majlis yang penuh berkah ini, masjid. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi malam ini kita dapat kabar gembira bahwasanya malam ini telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah berdasarkan sidang isbat yang telah dilakukan oleh Menteri Agama beserta para ahli dan lain-lain, memutuskan insyaallah malam ini kita masuk awal Dzulhijjah. Mudah-mudahan apa yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita tentang fadhil amal di bulan Dzulhijjah, terutama 10 awal dari bulan Dzulhijjah, bisa kita jalankan, bisa kita laksanakan insyaallah. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatika. Allah biha Allah bitaufiq hatta nufiq ya man faqa ahlul khair wa a'anahum ala fiqh Allahumma al-khair wa inna alaihi. Taib ikhwan rahmatullah. Alhamdulillah, di antara amalan yang disunahkan di 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah kita berpuasa sunnah, dan kita pembahasan di kitab ini pun, di majlis ini pun masih seputar tentang masalah puasa. Alhamdulillah. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Fadailus shaum mutlaqan katsirah. Fadilah puasa secara umum begitu banyak, kata beliau. Minha di antara kata Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, anna Allah ta'ala adhafa thawabih ilaih duna sa'iril ibadat. Qala as-shaum li wa ana ajzi bih. Yang pertama kata Muhammad yang sangat luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala menisbahkan untuk pemberian pahala atau ganjaran, boleh jadi bentuk juga ampunan dosa dan lain-lain, itu langsung dinisbahkan kepada dirinya, pada Allah, tidak lewat malaikat atau lewat siapapun. Walaupun pahala yang kita harapkan semuanya datang dari sisi Allah, tapi di sini Allah ngomong wa ana ajzi bi, akulah yang akan memberikannya langsung. Seluruh perbuatan hasanat hamba-hambaku, kata Allah, mereka dapatkan ganjaran yang sampai 10 kali lipat dan seterusnya diberikan untuk mereka, kecuali satu, puasa, yang mana aku yang akan memberikan langsung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya semua amal ibadah kita yang memberi pahala itu adalah Allah, tapi mungkin boleh kita gambarkan sedikit, ini bentuk kedekatan dan kecintaan yang lebih, yang sudah pernah kita sampaikan. Seandainya baik kita ini semua pegawai, ikhwan, semua kita pekerja, yang punya pabrik Amiali kita, ya, Amiali nitip sama anak bendahara. Setiap gajian ya, akhir bulan, gajian kan, akhir bulan, ya. Amiali nitip sekian berapa unjuk kalau. Tapi Amiali ngomong, nah, sikok ini jangan, biar anak dewek unjuk punya. Ada sikok, ya, upah tukang itu yang bekerja di pabrik tadi, jangan inting unjuk, biar anak dewek unjuk punya.
Itu ikhwan, seandainya isinya sama baik, itu sudah kemuliaan, sudah buat yang 5 itu. Ngapo? Bos langsung dipanggil bos, masuk ke ruangan dia, duduk 4 mata di, walaupun tanpa lebih. Itu sudah membuat suatu kemuliaan khususnya. Walaupun isinya tidak berubah sama dengan kebanyakan. Apalagi biasanya seperti itu ada khususnya, pemberian yang lebih. Nah itu kalau dunia. Nah kalau kita gambarkan akhirat, sama juga, kita semua berkhidmah sama guru kita. Lalu guru kita nyuruh bagi ke sarung ini buat hadiah budak-budak, bagikan. Nah untuk si fulan sama si fulan jangan inti, gi anang ngenjuk kenya dewek. Gi anang ngenjuk kenya dewek, jangan inti, ngenjuk tamu. Dapat galau sewet, sama mereknya sama, sewetnya sama. Tapi yang ngenjuk langsung sang kiai, sang habib tadi ngenjuk langsung. Oh kebanggaan lebih. Walaupun seandainya misal mutu sewet itu lebih rendah sekalipun, tetap kita akan lebih bangga. Yang punya lebih hebat jadi tetap akan cemburu, kepengen. Walaupun dia dapat sewet lebih mahal, yang diinjuk langsung ini sewet lebih murah, dia akan cemburu. Oh, coba aku diinjuk langsung dari Habib tadi, injuk aku langsung udah lewat sebulan, pengennya lah aku tuh. Woi kau dapat sewet lebih mahal daripada mugola di kita, mugola di kita. Apalagi ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah langsung memberikan itu. Dan ini khusus ya. Allah yang ma'ina ala dzalik. Dan Allah juga kita kemampuan untuk rajin beribadah puasa. Waqtasus shaum an bagiyatil a'mal bi idafati ila Allah Subhanahu wa taala idafat tasyrif i'lanan bi anna thawabu was sala ghayat at-taqsir ugul an idrakiha. Disinilah menunjukkan Allah menisbahkan langsung as-shaum li, pahala itu untuk aku dan aku yang memberikan pahala itu, puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan balasan langsung kepada Allah. Ini suatu kemuliaan yang tadi sudah kita gambarkan bagaimana suatu kemuliaan itu kan lebih ketika langsung dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Qala al-Allama Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini fi Syarh al-Ihya, berkata seorang tokoh ulama Al-Allama Sayyid Muhammad bin Husaini Al-Husaini fi Syarh al-Ihya, dalam syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan wagil wasabab idafati ilaihi ta'ala annahu lam yu'bad bihi ahadun siwah wa lam yu'azzimul kuffar fi asrin min al-a'sar ma'budan lahum bisyam. Kata beliau, kenapa itu dinisbahkan langsung kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan lebih untuk puasa itu? Karena tidak ada orang-orang kafir itu melakukan hal yang sama seperti kita. Ibadah ini benar-benar antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, dan tidak ditampakkan dengan adanya tanda. Misal tadi siang atau tadi sore kita ketemu orang, kita ke jalan bareng, dia kelakar bareng sama dia, kita tidak tahu ini sedang puasa atau tidak. Keikhlasan boleh jadi lebih. Tapi ketika masuk maghrib, sholat, kita tahu ini sholat, ini tidak sholat, ini belum sholat. Kejinguan amalnya, sholat, ngaji, berzikir. Tapi kalau puasa, boleh jadi orang bisa nutupi, tidak ada orang tahu. Bahkan dia mungkin nampakkan lagi dengan gagah, dia kerjanya dengan energik, dengan semangat, seakan-akan orang tidak tahu nih, benar-benar tak tahu kalau dia sedang berpuasa. Dan kita melakukan itu karena Allah, dan tidak ada ajaran agama lain yang mengajarkan seperti itu. Kalaupun ada yang seperti Allah perintahkan puasa, juga adalah umat daripada umat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum wa in kanu yu'azzimuna bis surati shalah was sujud was sadaqah wad dzikr wa ghairi dzalik. Hakahu Nawawi fi Syarh Muslim. Wallahu a'lam. Qala al-Imam Iraqi fi Syarh Mu'tamidi wa naqdi ba'dhum bi arbabil istikhdamat fa innahum yasumuna lil kawakib. Qala wa laysa hadha yanqudu sahih li'anna al-arbab wal istihdamat la ya'taqiduna anna al-kawakib aliha wa innama yaquluna innaha fa'ilatun bi nafsiha wa in kana indahum makhluqah. Nah, ada juga di sini yang menjelaskan orang-orang yang mereka menyembah bintang, tapi dengan cara mereka berpuasa, dengan cara berpuasa. Ada yang mengatakan tidaklah mereka nyembah, cuma mereka itu berpuasa ya untuk mentakdim atau memuliakan bintang yang muncul dalam keadaan terang. Wala syakka annahum kullu dzalika musyrikuna billah, yang mana itu semua perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
La syakka fi dzalika wal iyad billah. Dan itu tidak diragukan lagi. Berbeda dengan puasa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan puasa orang yang diet itu? Itu puasa karena Allah tak? Ada orang puasa diet untuk mengurus badan. Kalau dia sekadar menjalani puasa melo yang anjurkan dokter, tidak ada sama sekali niat untuk ibadah, maka dia tidak mendapatkan bagian daripada yang disebutkan di sini. Tapi alangkah baiknya dengan ketika adanya perintah dokter untuk dia berpuasa untuk mengurus badan atau puasa untuk kesehatan, walhasil dia niatkan dulu karena Allah, niat puasa karena Allah. Tak perlu diniatkan untuk dia, tak perlu. Ya, dengan puasa itu dia langsung datang dewek. Ya, untuk kesehatan Rasul sudah menjamin, tasumu tasihu, puasalah kamu akan sehat, kata Rasulullah. Jadi diniatkan puasa itu untuk ibadah. Walaupun kalau dia memulai dari sahur, kemudian buka dia baru puasa, baru berbuka ketika maghrib, memang ini adalah puasa. Tapi dia boleh jadi tidak mendapatkan banyak bagian dari ibadah, kecuali kalau dia niatkan kebetulan itu hari Kamis, Senin, dia niatkan Senin Kamis, maka dia dapat ganjaran pahala Senin Kamis dan seterusnya untuk hari-hari yang lainnya. Kemudian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa la syakka annahum ma'a kulli dhalika musyrikun billah, la syakka fi dhalika wal iyad billah. Wa aidan li anna min as-shawm isyarah ila sirri samadiyatihi ta'ala duna sa'iril ibadat. Wa aidan li anna al-istighna 'an at-ta'am sa'ir syahwat min sifatihi ta'ala. Dan juga dikarenakan sifat orang puasa itu, ya, dia menyembunyikan sir, rahasia, yang itu merupakan suatu kemuliaan. Ya, boleh jadi tadi kita gambarkan orang itu puasa tapi tidak orang yang tak haji, kejinguan orang pergi haji. Ya, solat kejinguan orang solat, berzikir kejinguan orang itu berzikir, tapi puasa boleh jadi tak diketahui. Kemudian menahan diri dari tidak makan, tidak minum, itu juga ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah makan dan tidak pernah minum, tidak pernah punya syahwat. Dan di sini ada sifat-sifat yang milik Allah sedang dilakoni oleh manusia. Ya, Allah tidak makan, tidak minum, Allah tidak mengikuti syahwat. Kita saat puasa mendapatkan bagian hal yang sama dari sifat-sifat Allah SWT, itu kita tidak makan, tidak minum ketika sedang berpuasa. Falidzalika Allah Ta'ala, oleh karena itu maka dinisbahkan kepada dirinya min sifat ta'ala was-shawm fi naw'in yuwafiquhu. Walidzalika Allah Ta'ala ilaihi wa min thamma qala al-Qurtubi ma'nu anal a'mal ibad munasabatun li ahwalihim illa as-shawm fa innahu munasabun li sifatin min sifatil haq. Imam Qurtubi mengatakan amal ibadah manusia itu biasa sesuai dengan keadaan manusia itu, berbeda dengan puasa. Puasa tergantung sifatnya, bergantung pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu ta'ala yaqul inna as-sha'im yatagarrab ilayya bi amr huwa min sifati. Seakan-akan Allah mengatakan sesungguhnya orang yang berpuasa itu mendekatkan diri kepadaku dengan sifat-sifat yang aku miliki, kata Allah. Mereka berbuat dengan memiliki, mencoba mengambil bagian sifat-sifat yang aku miliki tadi. Tidak makan, tidak minum, tidak mendatangi syahwat. Inna as-sha'im yatagarrabu ilayya bi amrin huwa min sifati. Sesungguhnya orang berpuasa itu telah mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang merupakan sifat daripada sifat-sifatku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa aidan fa inna as-shawm fihi tarku jami'il khududhin nafs wa syahwatiha al-asliyah allati hujubilat 'ala al-mail ilaiha lillahi ta'ala. Kemudian puasa itu, kata Habib Muhammad bin Al-Maliki, benar-benar kita meninggalkan yang sifatnya bawaan hawa nafsu. Ya, bawaan hawa nafsu. Mingun nak lemak, makan nak lemak, pengen maaf mendatangi keluarga kita, istri kita, semua kita tahan. Tidak kita pelokkan hawa nafsu itu ketika kita sedang berpuasa. Apalagi kalau puasa sunnah itu sebenarnya dalam satu sisi lebih hebat, karena dia sunnah, ya, kalau kita batalkan tidak berdosa. Kalau puasa wajib kita batalkan, mikir kita berdosa. Nah, puasa sunnah kita pun sama cobaannya, bahkan sekarang lebih berat cobaannya. Kalau puasa Ramadan bukan kita bayang puasa, orang lain juga puasa. Terus kalau kita batalkan, kita mikir ini puasa wajib, berdosa. Nah, sekarang puasa sunnah yang kalau kita batalkan kita tidak berdosa. Sementara di kanan kiri kita orang makan minum dengan sepuas-puasnya. Kalau kita nak melok, tak apalah bagi kita.
batal ke dulu, besok kita puasa lagi. Saya ini batal ke dulu, besok puasa lagi. Tapi kita tahan. Kita bisa menahan untuk tidak membatalkannya. Kenapa? Karena Allah. Nah, seperti itu menahan tarku jami' hududin nafas wa syahwatiha. Asliyah allati jubilat 'alal mail ilaiha lillahi ta'ala wa la yujidu dzalika fi ibadatin ukhra. Yang mana ini tidak ada pada ibadah yang lainnya. Hanya ada pada puasa. Ala tara anna al-ihram bil hajj wal umrah wa in haruma ma'ahu katsirun min al-mubahat kat-tib an-nisa' was-sayd wal libas illa annahu la yahrumu ma'ahu akal wa syarab. Coba kau perhatikan orang yang berhaji, baik itu umrah atau haji. Mereka pakai ihram. Ketika mereka sudah memakai pakaian ihram, ada larangan-larangan. Ya, larangan-larangan itu ada, tapi tidak ada larangan untuk makan dan minum. Yang mana syahwat manusia biasanya ke situ. Ya, makan, minum itu. Tapi kalau puasa kita dilarang untuk makan dan minum. Illa annahu la yahrumu ma'ahu al-akal wasyarab alladhi bihi qaumul haya. Karena dengan makan minum orang bisa segar, bisa sehat, bisa hidup. Wa hadza in kana hurima fis shalah illa annahu liwaqtin mahdud la yatajawaz 5 daqaiq. Kalaupun di dalam salat juga sama, tak boleh makan dan minum, tapi kan sebentar, paling 5 menit, paling 10 menit. Ini sementara puasa kita tak boleh makan minum sampai 12 jam kadang-kadang. Ya, lama. Salat sama, tidak boleh makan, tak boleh minum, bisa batal walaupun sedikit. Tapi sebentar, tidak lama itu. Ya, bahkan habis salat kita langsung ngantem makanan minuman yang kita pengen nih. Tapi puasa tidak, disuruh sabar, cukup panjang kesabaran itu. Min asy-syaraf alladhi ikhtassallahu bihi sha'im an-siyam yashfa' lahum yaumal qiyamah. Di antara kemuliaan orang yang berpuasa, bahwasanya puasa yang kita lakukan ini akan memberi syafaat kita pada hari kiamat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, wal Quran dan bacaan Al-Quran, baik yang kita baca di Ramadan ataupun di luar Ramadan, kelak pada hari kiamat yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, akan memberi syafaat untuk orang yang melakukannya pada hari kiamat. Orang yang rajin baca Quran akan dapat syafaat dari Al-Quran. Orang yang rajin melakukan puasa, baik wajib ataupun sunnah ditambah lagi, maka puasa itu akan memberi syafaat buat kita yaumil qiyamah. Ya guru siam berkata, puasa itu datang memanggil kita menghadap Allah. Apa kata puasa menghadap Allah? Ay Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah, mana'tuhu at-ta'am wasyahwat fayashfa'ni bihi. Ya Allah, kata puasa, aku puasa telah mencegah dia dari makan, minum, dari mengikuti syahwat. Maka izinkan aku ya Allah untuk memberi syafaat. Wahai guru Quran, dan Quran pun berkata dengan hal yang hampir sama, mana tuhun nam billail musyaffi'ni fi. Ya Allah, aku Quran mengatakan dengan sebab aku mereka itu meninggalkan tidurnya. Mereka baca Quran baik di malam hari terutama ataupun di siang hari, mereka meninggalkan waktu untuk tidur, tapi mereka gunakan untuk membaca Al-Quran. Maka izinkan aku untuk memberi syafaat buat mereka. Maka Allah pun mengizinkan untuk memberi syafaat. Wa min asy-syaraf alladhi ikhtassa bihi Allah subhanahu as-sha'imin anna as-shawm tatawwu'an ya'dilu mil al-ard dhahaban. Masyaallah. Di antara khususnya yang Allah berikan untuk orang puasa dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna rajulan shama yawman tatawwu'an thumma utiya mil al-ard dhahaban lam yastawfi thawabahu duna yaumil hisab." Ikhwan, kemarin kita kan sudah dengar, tadi sudah dengar lagi pahala bahwasanya orang yang puasa di 1 sampai 10 Zulhijjah ini contoh, dia akan mendapatkan pahala bagikan puasa setahun. Nah, di sini dalam sebuah hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita dapat lagi fadilah lain. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulan shama yawman tatawwu'an thumma utiya min al-ard dhahaban lam yastawfi thawabahu duna yaumil hisab." Seandainya seorang itu berpuasa lalu diberikan baginya pahala atau balasan untuk puasa saat itu adalah emas. Emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi nih. Emas kalau punya kita itu belum setimpal dengan apa yang Allah berikan dari pahala buat orang yang puasa. Seandainya ditunaikan dengan bentuk pemberian dunia,
puasa sunnah yang kita lakukan sehari itu seperti seisi langit, seisi bumi ini adalah emas milik kita, maka sesungguhnya yang diberikan Allah lewat pahala jauh lebih hebat dari emas tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan dalam hadis ini adalah puasanya puasa sunnah. Lau anna rajulan shoma yauman tatawwu'an. Artinya puasanya puasa bagaimana dengan puasa wajib Ramadan, puasa sunnah seperti itu. Wa min syaraf alladhi ahtasallahu bis-sha'imin anna Allah qada ala nafsi anna man a'tasha nafsahu lahu fi yawm syadidil harra kana haqqan alaihi ta'ala ay yuriyahu yawmal 'atash an-nas yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang yang sanggup berhaus diri dalam melaksanakan puasa, tidak minum, tidak memberikan minuman untuk dirinya. Dia puasa tahannya, tidak boleh. Maka Allah kelak akan memberikan baginya air dari sisi Allah di saat manusia sedang kehausan. Di padang mahsyar itu kita dapatkan. Anna Allah qada 'ala nafsihi anna man a'tasha. Nafsu siapa yang menjadikan dirinya haus fi yaumin syadid, di hari yang panas terik karena berpuasa, karena haqqan alaihi, maka wajib baginya Allah Subhanahu wa taala an ya'rifa ajruyahu, maka wajib bagi Allah untuk hamba tadi untuk memberikannya minuman yang bisa membuat dia lega. Tidak ada sehaus kapan? Di saat manusia sedang kehausan. Masya Allah. Gajahana Rasulullah SAW ba'atha Aba Musa ala sariyatin fil bahr, wa bainama hum kadzalika qad rafa'u syara' fil lailatil mudlimah idza hatafa fawqahum yahtifu ya ahlas safinah Gifu akhbirukum bi qada'i Allah ala nafsi. Wa qala Abu Musa akhbarna in kunta mukhbiran. Qala inna Allah tabaraka wa ta'ala qada'a ala nafsi annahu man a'tasha nafsahu fi yawmin sha'iman saqallahu yawmal 'atash. Diceritakan anna Rasulullah SAW ba'atha Abu Musa, Rasulullah pernah mengutus Abu Musa al-Asy'ari ala sariyatin, dalam satu perperangan fil bahar, yang perang itu terjadi di tepi pantai, jadi di daerah yang ada lautnya. Wa bainamahum kadzalika qad rafa'u syara' lailatul mudlimah. Ketika itu mereka sedang berada untuk berperang di malam yang gelap gulita. Tiba-tiba mereka mendengar suara hatif. Hatif itu suara gaib. Suaranya ada, umumnya tidak kati. Maka sahabat Abi Musa dan para sahabat mendengar suara hatif. Idza hatifun fawqahum yahtif ya ahlas safina. Sahabat Nabi ini berperang naik kapal, perangnya di laut, nyebrang lautan di tepi pantai. Ya ahlas safina gifu akhbirukum bi qada'i Allah ala nafsihi. Wahai orang-orang yang di kapal, berhenti, sungguhnya aku menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan qada', memberikan apa yang kamu inginkan dari orang yang puasa. Faqala Musa akhbarna in kunta mukhbiran. Maka Musa mengatakan, sampaikan apa yang engkau sampaikan. Qala inna Allah tabaraka ta'ala qada 'ala nafsihi annahu man a'tasha nafsahu lahu yawman sa'ifin saqahu Allah yawmal 'atash. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang ada bersama Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang berhaus diri, menahan untuk tidak minum, di hari itu dia berpuasa karena Allah, yang mana kelak Allah akan memberikan pada mereka air yang sejuk di saat orang-orang sedang kehausan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah inna Allah ta'ala qada 'ala nafsihi annahu man 'atasha nafsahu lillah yawman har kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla ay yuriyahu yawmal qiyamah. Nah, ini hari ini kita ngerasa panas teriknya. Atau besok ya, kalau besok ini Allah teduh hujan ya, mudah-mudahan tetap dapat ya, karena hadis-hadis ini digambarkan bagaimana orang itu menahan diri dalam kehausan yang sangat sementara dilakukan itu karena dia berpuasa.
Karena haqqan 'ala Allah, maka bagi Allah wajib untuk memberikan minum kepada hamba tersebut di hari kiamat. Karena hamba ini semasa di dunia dia berhaus-haus diri untuk Allah. Wa kana Abu Musa yatawakhal yawm syadidil har alladhi yakadu al-insan yansarakha fil har fa yasumuhu. Nah, dengan faedah ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an itu kalau pengen puasa sunnah nyari ini lagi musim panas. Lagi musim panas terik, disitulah dia puasa. Kalau kita nunggu hari adem, ya, kalau hari pacak kita setan minta hujan dari pagi sampai maghrib, kemul dia puasa gitu. Ya. Tapi ternyata disitulah memang at-thawab ala qadar ta'ab. Pahala itu tergantung kadar kecapeannya kita. Capeknya kita semakin mana, itu Allah yang penting ikhlas. Tapi kalau capek ngerotok, tidak dapat. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ketika pergi haji ikut Rasulullah, beliau kan rengkih, badannya kurus kecil, perempuan, merasa kecapek luar biasa. Lalu mengeluh kesahkan tentang keadaannya di hadapan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, inna ajraki ala qadar ta'ibiki wa nasibiki. Wahai Aisyah, sesungguhnya ganjaran pahala yang kau dapatkan tergantung dengan capeknya kau dan besarnya pengorbanan yang kau lakukan. Semakin besar kita berbuat, semakin besar kita capek letih, semakin besar kita dapatkan pahala. Ya. Namun ada orang-orang yang pandai, ikhwan, capek dia dapat, tapi dia dapat pahala lebih dari orang banyak. Dengan apa? Memperbanyak niat salehah. Macam ada orang puasa niat cuma sikap pada hari Khamis, pada hari Senin, padahal itu ayamul bait, dia tak niat segala, cukup dia niat sikap, maka sikap dia dapat. Tapi kalau orang yang cerdas pandai, dia tahu boleh digabung niat sunnah, maka digabung-gabungnya dia dapat mungkin dalam satu hari 3-4 puasa dan mendapatkan ganjaran sebanyak itu pula. Semakin banyak puasa, semakin besar pahala, semakin besar cobaan dalam puasa itu, semakin besar derajat kita di sisi Allah. Wa kana Abu Musa yatawahhal yawm syadid. Abu Musa Al-Asy'ari tadi mencari benar. Kalau musim panas terik dia berpuasa. Jadi salah dulu ikhwan sama seperti inilah. Kalau musim panas di siang hari mereka perbanyak puasa. Biasanya juga siang itu lebih panjang daripada malam. Kalau datang musim dingin mereka memperbanyak qiyamul lail. Kalau kita banyak tidur kan, mereka memperbanyak qiyamul lail, tidurnya tidak banyak di malam hari. Jadi memang mencari mujahadah. Yang mana yang lemak itu ditinggal kesengaja oleh mereka. Kalau kita justru yang cahaya itu kita ambil untuk banyak tidur. Tapi di musim dingin mereka justru memperbanyak ibadah, bermujahadah. Musim panas berpuasa, musim dingin panjang ibadah di malam hari. Di saat dingin itu mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam shaum zakatul jasad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan shaum itu, puasa itu adalah bagikan zakat kita punya badan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakah wa zakatul jasad shaum wa siyamu nisfus sabr. Setiap segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh kita adalah puasa, dan puasa itu separuh dari kesabaran. Min syaraf alladhi ikhtassa Allah bihi sha'imin anna siyam fi Ramadan sababun li ghufrani dzunub. Puasa Ramadan khususnya itu menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini puasa Ramadan. Ya, siapa yang puasa Ramadan Allah ampunkan dosanya, baik dosa yang sudah lewat ataupun yang akan terjadi. Wa min asy-syaraf alladhi ikhtassa bihi as-sha'imin anna Allah ta'ala ikhtassahum bi Ramadan bi khamsah khisal lam yu'tuhunna umamus sabiqin. Ini pembahasan tentang Ramadan, tapi biar kita tahu, mudah-mudahan dengan sebab ini kita lebih panjang umur Allah sampai ketemu bulan Ramadan. Untuk umat Nabi Muhammad SAW diberikan 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qabl. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti kaum sebelum kamu, umat sebelum kamu juga wajib puasa. Tapi puasa yang kita lakukan dengan puasa yang mereka lakukan nilainya beda di hadapan Allah.
Rasul mengatakan utit ummati khamsa hisal fi Ramadan lam yu'tahunna ummatun qabli. Allah memberikan kepadaku dan umatku 5 perkara dihubungkan dengan adanya puasa Ramadan, yang mana Allah tidak berikan itu kepada umat-umat sebelumku, kata Rasulullah. Ya, puasa Ramadan sama-sama puasa Ramadan, tapi ganjaran ini tidak mereka dapatkan, yang dapat hanya umat Rasulullah. Yang pertama, utit ummati khamsal khisal fi Ramadan lam yu'tahunna ummatun qablahum khulufu fam sa'im atyab indallah min rihil misik. Pertama, bau mulutnya orang yang puasa itu sangat disukai oleh Allah. Di sisi Allah dia harum semerbak, lebih harum daripada bau minyak wangi misik. Itu yang pertama. Yang kedua, tastaghfir lahumul hitan hatta yuftirun. Sepanjang hari kita puasa, dari semenjak subuh sampai maghrib, hewan-hewan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada kita. Ini kita tidak ngasuh, kita diampuni Allah dosa berkat istighfar mereka. Yang ketiga, wa yuzayyinu Allah azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadi salihuna ay yalqu yukanhum natan wa tusiru ilaik wa tusaffidu bi waradul syaitin wala yakhlusu fihi illa ma kan yakhlusuna ilayhi fi ibadi. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh surga untuk mempercantik diri. Surga itu sudah cantik, surga itu sudah sangat indah. Tapi di bulan Ramadan Allah suruh untuk lebih indah, lebih cantik. Kenapa? Untuk menyambut orang-orang yang wafat di bulan Ramadan, yang sedang berpuasa Ramadan. Sang disambut oleh surga yang sudah cantik, disuruh lebih cantik lagi. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin wa la yakhlusu fihi illa ma kanu yakhlusuna ilaihi ghairu. Kemudian syaitan dibelenggu. Ya, dibelenggu syaitan itu sehingga umat ini bisa beribadah lebih di hadapan Allah. Wa yaghfir lahum fi akhir lail, dan ketika akhir lail, walaupun kita tidak dapat Lailatul Qadar misalnya, kita dapatkan bagian apa? Ampunan seluruh dosa. Seluruh dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat ketika mendengar itu sempat berkata, "Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa itu malam Lailatul Qadar sehingga dosa kita diampuni oleh Allah?" Allah mengatakan tidak. Itu Allah berikan untuk siapapun yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Ahya Lailatul Qadar qala la, walakin amil innama yuwaffa ujrahu idza qada amal. Seperti orang yang sudah begawi, kata Rasulullah. Kalau sudah selesai begawi maka dia diberikan ganjaran atau upah. Yang terakhir, wa min asy-syaraf alladhi ikhtassa Allah bis-sha'im annahu ja'ala lahum siyamihim Ramadan kafaratan lidzunub. Allah jadikan puasa Ramadan itu sebagai pengampun dosa. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatul khamis wal jum'atu ila jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza nibat kabair, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW dari Imam Abu Hurairah, sesungguhnya solat kepada solat, dari solat ke solat, lalu solat lagi, solat subuh, lalu kita berbuat dosa, berbuat salah, ketemu zuhur kita solat, maka solat zuhur ini ngampuni dosa antara subuh sampai zuhur. Lalu kita habis zuhur mungkin melakukan lagi kesalahan dan dosa, ketemu asar kita solat, maka asar ngampuni dosa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar. Jadi antara solat ke solat dihapuskan dosa itu dengan kita melakukan solat. Begitupun Jumat ke Jumat, ketemu Jumat, besok puasa, besok kita bermaksiat, naudzubillah. Sabtu kita berdosa, Jumat, Sabtu asar, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Begitu ketemu Jumat, lalu kita salat Jumat, kita pun mendapatkan ampunan dosa sepanjang 1 minggu dari Jumat ke Jumat. Dan Ramadan ke Ramadan. Jadi orang yang puasa Ramadan, maka seluruh dosa dia dari bulan Syawal sampai ketemu bulan Sya'ban itu diampunkan Allah dengan dia melakukan ibadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, ahbab rahimahullah, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Ini masalah afian, insyaallah kita dipertemukan Allah lagi malam Rabu yang akan datang. Bagi kita. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة فإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتضررت من كل شيء خارج من الإسلام اللهم أؤمن بما تعلم عفو منك وأعوذ إليك مما تعلم أنه باطل منك وأرضني ولا تطالبني بالتفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وقد وعدني بكم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل من عاقب رسول الله عليه وسلم حق أن خير الدنيا والآخرة تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة معصية الله ومخالفته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله